हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन इन आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग। पढ़ांगे नीति आयोग बारे भी ये कित्थों आया एंड इहदी फुल फॉर्म, इहदा फॉर्मेशन ईयर, इस किस तो रिप्लेस होके नीति आयोग बनया एंड इहदी हिस्टरी की सी ओवरऑल। सारा आपां की आ अज दे लैक्चर दे विच कंप्लीट करांगे। नीति आयोग सब तो पहला इसकी की आ फुल फॉर्म नूं देखांगे आपां। नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, एक ही आ नीति आयोग की की आ फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन ईयर 1 जनवरी 2015 नूं इसका की आ फॉर्मेशन ईयर आ। प्रीवियस प्लैनिंग कमीशन का फॉर्मेशन कदों होया सी 15 मार्च 1950। एक ही आ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मीनस की आ कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इस दे बारे कुछ भी नहीं लिखिया गया। एक ही एक वर्क करने वाली एक बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई भी जिक्र नहीं है। हुण आपां देखते हैं पहला की आ प्लैनिंग कमीशन आ जिहड़ा ओह वर्क करदा सी। प्लैनिंग कमीशन तो रिप्लेस करके नीति आयोग नूं लैके आंदा गया। क्यों प्लैनिंग कमीशन नूं रिप्लेस करके नीति आयोग लैके आंदा गया, इस दे बारे की आपां डिस्कस करते हैं। प्लैनिंग कमीशन सब तो पहला प्लैनिंग कमीशन वर्क करदा सी। ये कित्थों आया सी, इहनूं कौन लैके आया सी। साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हैगा वो की है वर्ल्ड का सब तो व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन आ। आफ्टर इंडिपेंडेंस साडे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू जी सीगे वो की आ इसनूं लैके आए सी, उन्होंने इसनूं बनाया सी बिकॉज उदों की सीगा भी जिहड़ी साडी कंट्री सीगी ओह ग्रोथ नहीं सी कर पा रही। मतलब कंडीशन ही एवें दी हो गई सीगी कि उन्होंने प्लैनिंग कमीशन नूं लैके आंदा जिहदे विच की आ कुछ एक्सपर्टाइज हुंदे सीगे जिहड़े की आ नैक्सट 5 ईयर दे लई प्लैन करदे सी ते ये देखिया जांदा सी भी नैक्सट 5 ईयर दे अंडर किहड़ी चीज़ दे उपर आ जिहड़ा फोकस करके ग्रोथ आ जिहड़ी ओह कीती जाएगी। ठीक है जी। ये बनया सी 15 मार्च 1950 नूं एंड साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सारे पार्ट आ जिहड़े वो किसी ना किसी कंट्री तो अडोप्ट किए गए आ। ते इसे तरह प्लैनिंग कमीशन आ जिहड़ा ये भी साडे प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू जी ने उस टाइम दे विच की आ सोवियत यूनियन USSR जिसनों की है इस टाइम दे विच आपां की है रशिया बोलते हैं उन्हां तो अडोप्ट कीता सी। फिर की आ फिर हुण देखते हैं भी इस दे विच की कमियां सीगियां जिहड़ियां की आ इसनूं रिप्लेस करके नीति आयोग आ जिहड़ा ओह लैके आंदा गया। देखते हैं की रीजन सीगे प्लैनिंग कमीशन तो नीति आयोग आया 2014 दे विच। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ प्लैनिंग कमीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਿਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਅਪਰੋਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ मॉडल बना के उपरले लैवल तो स्टार्ट करके नीचे तक लैके आउंदे सी। जदों की आ इन्हां ने नीचे आके नहीं सी देखदे भी विलेजेस दे विच की प्रॉब्लम आ, इन्हां दे विच इह कमी सीगी जिहड़ी की आ मोदी गवर्नमेंट ने आके दित्ती। एंड एक सीगा भी प्लैनिंग ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 3 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਫੰਕਸ਼ਨ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਵੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 12th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ was constituted by central government of an on 1st January 2015 replaced by planning commission। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਆਫ ਦਾ ਏਮ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਏ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਏ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਅਪਰੋਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬੋਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਵਿਲੇਜਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ 3 ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ 7 ਈਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ 15 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ? ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PM ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਮਾਗ੍ਰਿਆ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਲ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਕਸ ਐਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਟੂ ਬੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਆਫਿਸ਼ੋ ਚੇਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। CEO ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ 2 ਕੀ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਸ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿਵਰਾਏ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ BK ਸਾਰਾਵਤ ਜੀ। CEO ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਵਾਈਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਐਂਡ ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।